Dear student, last class I am stopped up to exercise number. I am solved up to example 17 in exercise 5.1. Today I will continue 18th problem onwards. The 18th problem, for what value, for what value of lambda is the, for what value of the lambda is the function defined by f of x is equal to lambda x square minus 2x if x is less than or equal to 0, 4x plus 1 if x is greater than 0, if x is greater than 0, continuous at x is equal to 0 question mark. And what about continuity? What about continuity at x is equal to 1? At x is equal to 1 is giving one function ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. For what value of lambda is the function defined ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. f of x is equal to lambda into x square minus 2x if x is less than or equal to 0, f of x is equal to 4x plus 1 if x is greater than 0 at is continuous at x is equal to 0 ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಎರಡು ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ವೆದರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಅದು ವೆದರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ಏನಿದೆ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸು, ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಇದ್ದಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2x ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0, ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2x. 0ನ ಎಕ್ಸಿಗೆ 0 ಹಾಕಿದರೆ ಎಫ್ ಆಫ್ 0 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು 0. Now f of 0 is equal to lambda into 0 square minus 0 square means 0, 2 into 0 is 0, this is whole thing is 0 into anything is 0, f of 0 is equal to 0. This is called as equation 1. Now ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಸಹ x is less than 0 ತಗೊಂಡ್ರು ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಚೆಕ್, ಅದರ್ವೈಸ್ ಲಿವ್ ಇಟ್. ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇದು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 2x, lambda into x square minus 2x. This is LHL, that is the left hand limit. When x is less than 0 means left hand limit, that is limit x tends to 0, f of x is equal to 0 minus ತಗೊಳ್ರಿ, minus indicates left hand limit. Here also limit x tends to 0 minus lambda into x square minus 2x.
x square minus 2x. Now apply limit, then we will get limit na apply ಮಾಡಿದ್ರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 apply ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 square minus 2 into 0, that is LHL is equal to lambda into 0 square means 0 minus 2 into 0 is 0, that is 0 into anything is 0. This is called it as equation 2. 0 into lambda is 0. Okay. Now when x is greater than 0, less than 0 ತಗೊಂಡೆ, now I am taking x is greater than 0. When x is greater than 0, f of x is equal to, when x is greater than 0 ಇದ್ದಾಗ f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ 4x plus 1, that is 4x plus 1. Apply limit on both sides. When x is greater than 0 means it is RHL, that is RHL is equal to limit x tends to 0 plus f of x is equal to limit x tends to 0 plus 4x plus 1, that is RHL is equal to 0 na substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಗೆ 4 into 0 plus 1, that is RHL is equal to 4 into 0 is 0, 0 plus 1 is 1. This is called as equation 3. This is equation 1 and equation 2 both are same, both are equal 0, but equation 3 is 1. Therefore from equation 1 to 3, from equation 1, 2 and 3, f of 0 is equal to LHL but not equal to RHL. Therefore there is no value of lambda, there is no value of lambda is, there is no value of lambda is continuous, there is no value of lambda, f of x is continuous at x is equal to 0. ನಾವು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿದ್ರು ಸಹ f of x ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಕೇಸ್ 1. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೇಸ್ 2. when x is at x is equal to 1 ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾನೀಗ x is equal to 0 ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಚೆಕ್ at x is equal to 1. at x is equal to 1 ಇದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹ ಇದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೂ at x is equal to 1 ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ f of x is equal to 4x plus 1 ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಅಂದರೆ ಈ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದು 0 ಇದೆ, -1 -2 +1 +2 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು 0ಗೆ ಒಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದೆ. ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂದರೆ x is greater than 0 ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ x is less than 1 greater than 1 ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ x is equal to 1 ಬರೋದು ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. when x is greater than 0 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ at x is equal to 1, otherwise it is not defined. That's why at x is equal to 1 I am taking f of x is equal to 4x plus 1. ಈಗ ಲಿಮಿಟ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ f of 1 is equal to 4 into 1 plus 1, that is f of 1 is equal to 4 into 1 is 4, 4 plus 1 is 5. This is called as equation 1. ಈಗ ನನಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಬರುತ್ತೆ, RHL ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೊರತು LHL ಸಿಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ.
ಎಲ್ಲ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4x + 1. ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೊಂದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್. therefore ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು limit x tends to 1 plus f of x is equal to limit x tends to 1 plus 4x plus 1. That is RHL is equal to 1 na substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 into 1 plus 1. That is RHL is equal to 4 into 1 is 4, 4 plus 1 is 5. This is called it as equation 2. Now conclude from equation 1 and 2. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ತಗೊಂಡಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2 ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಆಫ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5. therefore any value of lambda f of x is continuous. f of x is continuous at x is equal to 1. f of x is continuous at x is equal to 1. Thus finally conclude at x is equal to 0 ಇದ್ದಾಗ, thus at x is equal to 0 there is no value of lambda. f of x is continuous. f of x is continuous at x is equal to 0 and at x is equal to 1. at x is equal to 1 ಇದ್ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಐತಿ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಯಾವ್ದಾರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. therefore ಯಾಕೆಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ therefore at x is equal to 1 for any value of lambda f of x is continuous. f of x is continuous at x is equal to 1. okay, this is the solution. Write down. ಅಂಡ್ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಬೆಟರ್ ಯು ರೈಟ್ ಬಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಅಂಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಡೌನ್, ಪಾಸ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 19th ಕ್ವಶನ್. Nineteenth question, that is 19th question is show that the function
defined by show that the function defined by g of x is equal to x minus greatest integer of x minus greatest integer of x is discontinuous at all integral points here closure interval alli x bardre denotes the greatest integer less than or equal to x ಅಂದರೆ show that the function f g of x is equal to x minus greatest integer of x is discontinuous at all integral points ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ. write down given g of x is equal to x minus greatest integer of x domain of f belongs to real number R. Let C be C ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ n ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. let n be any integer n belongs to z. integer na z is denote ಮಾಡ್ತೀವಿ. at x is equal to n g of x is equal to x minus greatest integer of x ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x minus greatest integer of n ಜಾಗದಲ್ಲಿ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ n ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ x ಜಾಗದಲ್ಲಿ n minus greatest integer of n g of n is equal to ಇದೆಲ್ಲ n minus greatest integer of n ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ 1 2 3 -1 -2 -1 -2 -3 +1 2 3 ಈ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು n ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಫ್ n ಇದ್ದಾಗ n ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ g of n is equal to n minus n is equal to 0. ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ n minus ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ n ಇದ್ದಾಗ ಇಂಟಿಜರ್ n ತಗೊಂಡಾಗ n ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ವೆನ್ x is less than 0 ಈಗ ತಗೊಳ್ರಿ, ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು. ವೆನ್ x is less than x is equal to n is equal to less than 0 ತಗೊಳ್ರಿ. 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ f of x is equal to g of x ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿರೋದು. g of x is equal to x minus greatest integer of x. Take limit on both side. Then limit ತಗೊಂಡ್ರೆ
ದಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ಮೈನಸ್ ಜಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 0 ಮೈನಸ್ ಏನು ತಗೊಂತೀರಿ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ತಾನೇ ಏನು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನು ತಗೊಳ್ರಿ ಏನು ಮೈನಸ್ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನು ಮೈನಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಎನ್. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಏನಿದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಏನು ತಗೊಂಡಾಗ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 1, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 1. ನಾನು ಎನ್ ಏನಾದರೂ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಏನು ತಗಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮು ಎನ್ ಮೈನಸ್ 1 ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 1. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 0 ಬಂತು, ಈಕ್ವೇಶನ್ 2 1 ಬಂತು. ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 and 2 g of n is not equal to LHL. Therefore g of x is not continuous function, is not continuous function at x is equal to n, where n is integer. G of x is not continuous function at x is equal to n, x is integer ಇದ್ದಾಗ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ g of x is equal to x minus the greatest integer of x is not continuous function. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಸ್ 2 ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ಇದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಸ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ರಿ. ಆಸ್ ಯು ವಿಶ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅಂತ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಲೆಟ್ ಸಿ ಬಿ ಎನಿ ಇಂಟೀಜರ್, ಸಿ ಬಿ ಎನಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ other than integer. Let x belongs to C, let x is equal to C belongs to R. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. z ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು other than integer. Now other than the integer ಇದ್ದಾಗ g of x is equal to ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, g of x is equal to x minus greatest integer of x ಇದೆ. at x is equal to c ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, other than integer ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, in place of x I am substituting c, that is f of c is equal to c minus greatest integer of c, that is f of c is equal to c minus
ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3 1 2 3 ಇಲ್ಲಿ 0 to 2 2 to 1 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ 0 to 1 ಸಾರಿ 2 to 1 3 to 2 0 to 1 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಫು ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು 1.99 ಇದ್ದ 1.9999 ಇದ್ದ ಅಪ್ ಟು 1 ತನಕ ಇರೋವೆಲ್ಲವೂ ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, 1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಏನೇ ಇರಲಿ 1.99 ತನಕ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು 1 ಅಂತ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು 1 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಾನೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದಿಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಸಿ ಬಿ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, +1 +2 +3 -1 -2 -3 ಇವನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾರೆ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 1.001 1.002 ಇವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ನ 1 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಹೌದಾನೆ? ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು ಇದ್ರೊಳಗಡೆನೆ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅದರೊಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ನಂಬರ್ನ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 1.001 ಇದ್ದ 1.999 ತನಕ ಇರೋ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮಿಟು ಅದೇ ತಗೊಂಡು 1 ಅಂತಾನೆ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ನ. ಅಟ್ x = ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರೆ, ಸಿ ಈಸ್ ವೇರ್ ಸಿ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು C is less than or equal to, sorry, C is greater than or equal to n and greater than, C is less than n plus 1. ಇದು ನಿಮ್ಮದು ರಫ್ ವರ್ಕ್. ಇದಿಷ್ಟು ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ C ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ n ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ n plus 1. ಇದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಅನ್ನೋದು n ಇದ್ದರೆ ಇದನ್ನು n plus 1 ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಸಿ, ಇದನ್ನ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ 1 ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಐತಿ ಅಂದರೆ ಸಿ ಇದು ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ, ಎನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. Now LHL is equal to limit x tends to c, g of x is equal to limit x tends to c minus greatest integer of x minus greatest integer of x, that is LHL is equal to limit x tends to c. ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರೆ c minus ಲಿಮಿಟ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ greatest integer of c, that is LHL is equal to c minus, here also greatest integer of c. greatest integer of c ಅಂದರೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇದು n ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು n ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ n plus 1 ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋ ಸಿ ನಂಬರ್ ಇದ್ರ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬರಿತೀತಾನೆ LHL ಅಂದರೆ. ಇಲ್ಲಿರೋ ನಂಬರ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, n ಅಂತಾನೆ ಕರಿತೀವಿ. ಇದ್ರ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಬರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಬದಲಿ n ಬರಿತೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. Similarly RHL is equal to limit x tends to c minus c plus g of x is equal to limit x tends to c plus x minus greatest integer of x minus greatest integer of x, that is RHL is equal to ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಸಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ c minus greatest integer of c, that is RHL is equal to
ಇಲ್ಲಿನೂ ಸಹ ಸಿ ಅಂದರೆ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಗ್ರೇಟರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. n+1 ಇದ್ದ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದ ಅಪ್ ಟು ಇದ್ರ ತನಕ ಇರೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ರೌಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ನ ಎನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಫ್ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ equation 3. Now observe equation 1, equation 2 and equation 3. 3 are same. Therefore from equation 1 to 3, from equation 1, equation 2 and equation 3, from equation 1 2 and 3, g of c is equal to LHL is equal to RHL. Therefore g of x is continuous function. G of x is continuous function. G of x is continuous function at x is equal to c. This is the solution. Write down. Next one, 20th question. Next one, 20th question. Twentieth question is the function defined by f of x is equal to x square minus sin x plus 5 continuous at x is equal to pi. Write down. Given f of x is equal to x square minus sin x plus 5. ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಅಟ್ x is equal to pi ಇದ್ದಾಗ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಟ್ x is equal to pi, then f of pi is equal to pi square minus sin pi plus 5, that is f of pi is equal to, call it as equation 1. Now LHL, when x is less than pi, then f of x is equal to less than ಇದ್ದಾಗಲೂ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ LHL RHL ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ಲಿಮಿಟ್ x tends to pi f of x is equal to limit x tends to pi f of x. ಇದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ f of x ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ
that is x square minus sin x plus phi, that is limit x tends to pi, f of x is equal to pi square minus sin pi plus phi. Now it is called as equation 2. Observe equation 1 and 2. ಇದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ 2 ಟೈಮು ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಪೈನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮು ಲಿಮಿಟ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಫ್ರಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 and 2, from equation 1 and 2, limit x tends to pi, f of x is equal to f of pi. Therefore f of x is continuous function. F of x is continuous function at x is equal to pi. Therefore f of x is continuous function. F of x is equal to f of x is continuous function at x is equal to pi. Write down. Next one, 21st question. Discuss the function, discuss the continuity of the following function, functions. In that first one, f of x is equal to sin x plus cos x. F of x is equal to sin x plus cos x. F of x is equal to sin x minus cos x. Third one, f of x is equal to sin x into cos x. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ 3 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ 3 ಕ್ವಶನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆಲ್ಜಿಬ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ difference of any two continuous function is also continuous function. Similarly, product of any two continuous function is again a continuous function. ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಈ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಮೇಲೆ ಈ 3 ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ರಿ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಂದ್ರೆ ಲೆಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗಿವನ್ f of x is equal to sin x plus cos x, here g of x is equal to sin x and h of x is equal to cos x. Here both g of x and h of x
or continuous function at any real number x, then addition of any two continuous function addition ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ sum of ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. sum of any two continuous function is again a continuous function is again a continuous function. Therefore f of x is equal to sin x plus cos x. Here sin x is also continuous function, cos x is also continuous function. Already we are explained in example problems alli sin x continuous function anta prove ಮಾಡಿದಿವಿ, cos x ಸಹ. Therefore f of x is equal to sin x plus cos x is continuous function at any real number. Okay, next one, second sub question, that is f of x is equal to sin x minus cos x. Here also ಇದನ್ನ given ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. given here g of x is equal to sin x and h of x is equal to cos x. We know that both sin x and cos x are continuous function. We know that sin x and cos x are both continuous function, Therefore difference of any two continuous function is again a continuous function. Difference of any two continuous function difference of any two continuous function is again a continuous function. Therefore f of x is equal to sin x minus cos x. f of x is equal to sin x minus cos x is continuous function at any real number. Okay, write down these two. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿ ನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಸಿ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು sin x into cos x. We know that f of x is equal to g of x. We know that sin x and cos x are both continuous function. Therefore product of
any two continuous function, product of any two continuous function, product of any two continuous function, product of any two continuous function is again a continuous function. Therefore f of x is equal to sin x into cos x is continuous function, at any real number, okay. Write down. This is first sub question ge answer, second sub question ge answer, this is third sub question ge answer. Otherwise ಲಿಮಿಟ್ ಹಾಕಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ. ಓಕೆ, tomorrow I will continue your next class. Thank you.